Dear students, in the pair of linear equation two variables in the chapter, multiple choice questions are the question if x is equal to a and y equal to b is the solution of the equation x plus y equal to 5, 2x minus 3y equal to 4, then the values of a and b are respectively. That is the equation x plus y equal to 5 pinna 2x minus 3y equal to 4. Now, these two equations, x is equal to a, y equal to b. Now, x and y value elimination method. The first equation, the second equation. Now, first equation, x eliminate x. Now, x first equation into 2. First equation into 2 2x plus 2y equal to 10. 2x minus 3y equal to 4. So, two equation x eliminate. Now, this minus eliminate. Fully minus 2x minus 2x eliminate. 2y minus 3y plus 5y. 10 minus 4 6. So, y equal to 6 by 5. Y 6 by 5 x x plus 6 by 5 equal to 5. So, x is equal to 5 minus 6 by 5. So, we have 25 minus 6 by 5. That is 19 by 5. So, answer option 19 by 5, 6 by 5. D is option. So, the question the father's age is 6 times his son's age. So, father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present ages in years of the son and the father are respectively. That's what we see. So, father's age equal to 6 times his son's age. Son's age in the 6 times. So, the condition is that father's age x x is equal to 6 y. Father's age 6 times son's age. Son's age y. At 4 years, 4 years father's age x plus 4, son's age y plus 4. Now, the condition is father's age 4 years, father's age 4 times son's age equal. Now, x plus 4 equal to 4y plus 60. So, x minus 4y equal to 16 minus 4 12. Now, x is equal to 6y, x minus 4y equal to 12. This substitution x is equal to 6y substitute minus 4y equal to 12. Now, 2y equal to 12. Y equal to 6. Y 6 x x is equal to 6 into 6, 36. Now, father's age is 36, son's age 6. That's the answer. Okay, for which the system of equations x plus k plus 1 into y equal to 5 and k plus 1 into x plus 9y equal to 8k minus 1 has infinitely many solutions. So, infinitely many solutions are a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So, a1 is 1 by a2 is k plus 1 equal to b1 is k plus 1 divided by b2 is 9 equal to c1 is 5 by 8k minus 1. Now, we cross multiply the answer. We cross multiply 9 equal to k plus 1 whole square. Now, this is a plus b whole square. A square plus 2ab plus b square 1 minus 9 equal to 0. Now, k square plus 2k minus 8 equal to 0. This is factorize. Factorize product minus 8. This sum 2. So, here minus 1 we one number positive, one number negative. So, 8 factors 4 2
4 into -2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ -8. 4ഉം 2ഉം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് k+4 into k-2 ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല. k+4 into k-2 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ k-2 ഈക്വൽ ടു 0, k ഈക്വൽ ടു 2. k+4 ഈക്വൽ ടു 0, k-4 ആണ്. അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലില്ല. അപ്പൊ k ഈക്വൽ ടു 2. Cow and hen in the field. By counting heads, they are 52. The number of legs is 176. How many hens are there എന്നാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം. അപ്പോ ഇവിടെ കൗവും ഹെന്നും ആണുള്ളത്. അതിന്റെ ഹെഡ് എണ്ണിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 52. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 52. എക്സ് ഹെൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൗ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 52 ആണ് ഉള്ളത്. ഹെഡിന്റെ എണ്ണാണ് 52. അപ്പൊ എത്രയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെന്നും കൗവും കൂടിയിട്ടുള്ള എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 52 ആണ്. ബൈ കൗണ്ടിങ് ദെയർ heads, they are 52. The number of their legs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെന്നിന് നമുക്കറിയാം, ഹെന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 2 ലെഗ് ആണുള്ളത്, 2x പ്ലസ് കൗവിനാണെങ്കിൽ 4 ലെഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 4y ഈക്വൽ ടു 176. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് x + 2y ഈക്വൽ ടു 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 88 എന്ന് വരും. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. x + y ഈക്വൽ ടു 52. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൗ മെനി ഹെൻസ് ആർ ദർ, എക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ആവും. y ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും? y എന്ന് പറയുന്നത് 36 ആണ് y വരുന്നത്. y 36 ആണെങ്കിൽ x എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻ എന്ന് പറയുന്നത് 52 മൈനസ് 36. 52 മൈനസ് 36 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16. അപ്പോ 16 ആണ് ഹെന്നിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. The sum of digits of a 2-digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number gets reversed. The number is. അതായത് നമുക്ക് 2 ഡിജിറ്റ് അതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് x + y ഈക്വൽ ടു 9 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് 27 ഈസ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ എങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 10th പ്ലേസിലുള്ള നമ്പറിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 10x + y. അതിന്റെ കൂടെ 27 ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഗെറ്റ്സ് റിവേഴ്സ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ 10y + x. അപ്പൊ ഇവിടെ 10x മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? 9x ആയി. ഇവിടെ y മൈനസ് 10y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -9y ഈക്വൽ ടു -27. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ x - y ഈക്വൽ ടു -3. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ x + y ഈക്വൽ ടു 9. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ y എലിമിനേറ്റ് ആവും. 2x ഈക്വൽ ടു 6, x ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കിട്ടും. x ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് y 6 ആയിരിക്കും. അതായത് 36 ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. y ഈക്വൽ ടു 30, അതായത് y ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ therefore നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 36 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. x + y എന്ന് പറയുന്നത് 3 + 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 തന്നെയാണ്, 36. അപ്പൊ 36ന്റെ കൂടെ 27 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 36 + 27 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക? 63. അപ്പൊ നമ്പർ ഗെറ്റ്സ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആണ്. 36 ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്പർ, റിവേഴ്സ് ആവുന്നു 63. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 3 ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.